Okay. Hello everyone. We are going to start fraction. What? Fraction. Fraction is one of the basic topic for simplification. Okay. If you don't know fraction, then we are not able to solve fraction वाले simplification. म्हणजे फ्रॅक्शनच्या रिलेटेड जे काही सिम्प्लिफिकेशन असेल ते हार्ड जातं. स्पेशली तुम्हाला लिनियर इक्वेशन मध्ये जास्त प्रॉब्लेम होतो. इक्वेशन जेव्हा सॉल्व्ह करतो, साधे इक्वेशन असतील साध्या ह्याच्यामध्ये तर इझिली होऊन जातं लिनियर मध्ये असेल तर, पण ते जर फ्रॅक्शन फॉर्म मध्ये आलं तर सिम्प्लिफिकेशन अवघड जातं. त्याचं कारण काय, जर तुमचा फ्रॅक्शनचा कॉन्सेप्ट परफेक्ट नसेल तर प्रॉब्लेम येणार आहे. त्यामुळे आपण फ्रॅक्शन व्यवस्थित बघू, सिम्प्लिफिकेशन बघू, सगळे फ्रॅक्शनचे सगळे ऑपरेशन बघू, त्याच्यावर ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन फ्रॅक्शनचे, आणि मग तुम्हाला ते 100% इझी जाणार. ओके. व्हॉट इज फ्रॅक्शन? फ्रॅक्शन म्हणजे काय, एखादा नंबर p by q फॉर्म मध्ये लिहिला जातो. अ नंबर विच कॅन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म. ओके. सो व्हॉट इज p हियर? What is p? P is your numerator. P is your numerator. And what is q? Q is your denominator. Okay. On basis of this numerator and denominator, okay, value of numerator and denominator, we have to decide the type of fraction. How many types of fraction? Wait. Main types is your proper fraction, proper fraction, improper fraction, and third is your mix. अजून भरपूर फ्रॅक्शनचे टाईप आहेत, पण त्याची काही गरज नाही आपल्याला, ते नंतर याच्यामध्ये होऊन जाईल. इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन आहे, युनिट फ्रॅक्शन आहे, ठीक आहे. अजून तुम्हाला लाईक फ्रॅक्शन, अनलाईक फ्रॅक्शन वाटलंच तर हे आपण ऍड करू शकतो याच्यामध्ये. लाईक आणि अनलाईक करते मी ऍड. लाईक फ्रॅक्शन and unlike fraction. Okay. Now, how to decide any fraction? Is it proper fraction or improper fraction? If your denominator is greater, it's improper. Sorry, it's proper. Okay. Proper fraction means your denominator must be greater, bigger. Okay. In proper fraction, your denominator must be bigger and your numerator must be small. Means here we should write n for numerator. Your numerator is smaller than your denominator. In improper fraction, it's totally opposite. Okay. If your denominator is greater, numerator is greater and denominator is smaller, then it's your improper fraction. Here your n is greater than d. What about mixed fraction? For mixed fraction, if your division is not solved properly, properly solved means we are not able to divide. Which divide? Perfect divide. Then we will get some remainder. तेव्हा आपल्याला काहीतरी रिमाइंडर येतं. तो रिमाइंडर लिहायचा कुठे? पॉइंट मध्ये आन्सर येत असेल तर तुमचं ते डेसिमल फॉर्म मध्ये होणार. तर डेसिमल फॉर्म मध्ये न लिहिता फ्रॅक्शन फॉर्म मध्ये जर लिहायचा असेल तर तेव्हा तुम्हाला तो डिनॉमिनेटर कन्सिडर करायला लागतो. आणि तो डिनॉमिनेटर रिमाइंडर लिहिण्यासाठी तुम्हाला एक फॉर्म आहे, त्याचा एक स्ट्रक्चर आहे. तो स्ट्रक्चर म्हणजे यू हॅव टू राईट डाऊन रिमाइंडर हिअर quotient and here divisor. If you don't know divisor, remainder, quotient, I will explain while explaining mixed fraction in detail. Okay. Like fraction, if your denominator is same, in like fraction we have to compare your given fraction with any other fraction, then only we are able to decide are they like or not like. For these types, proper and improper and mixed, no need to compare with any other fraction. दुसऱ्या फ्रॅक्शन सोबत कम्पेअर करायची गरज नाही पडणार. ते सिंगल फ्रॅक्शन वरून पण आपण ठरवू शकतो हे प्रॉपर फ्रॅक्शन आहे का इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन आहे. पण
मिक्स लाईक फ्रॅक्शन आणि अनलाईक फ्रॅक्शन साठी आपल्या दुसऱ्या फ्रॅक्शन सोबत कंपल्सरी कंपॅरिझन होतं. समजतंय? आणि त्या कंपॅरिझन मध्ये आपण ठरवू शकतो की हे लाईक आहेत का अनलाईक आहेत. इफ युअर डिनॉमिनेटर इज सेम then only your given fraction will be like fraction. Denominator same, and here unlike fraction means your denominator not same. Denominator not same. And what about equivalent fraction? While solving any fraction in simplest form, जेव्हा केव्हा आपण सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणार आहे फ्रॅक्शन, तो सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केल्याच्या नंतर फायनल आन्सर एकच होतं सगळ्यांचं, त्याला आपण इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन म्हणून. ते एक्सप्लेनेशन करताना मी ते सांगू दे. पण सिम्प्लिफिकेशन मध्ये इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शनचं काही तेवढं इम्पॉर्टन्स नाहीये. ठीक आहे, एवढं हे कळालंय तुम्हाला? ओके, थँक्यू.